السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ علی جنت۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائن۔ پاکستان کا بیلسٹک میزائل شاہین 1A کا کامیاب تجربہ۔ میزائل زمین سے زمین پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور 900 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ شاہین 1A میں جدید نیویگیشن سسٹم لگایا گیا ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان کی میزائل تجربے پر انجینئر اور سائنسدانوں کو مبارکباد۔ ISPR صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق احمد سکھیرا کی ملاقات۔ وفاقی ٹیکس محتسب نے صدر مملکت کو 2020 کی سالانہ رپورٹ پیش کی۔ ٹیکس حکام کی بد انتظامی کے خلاف ٹیکس دہندگان کو بروقت اور فوری ریلیف کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ٹیکس محتسب کے ادارے کو مزید تقویت دینے کی ضرورت ہے۔ صدر مملکت سینیٹر سید یوسف رضا گیلانی سینٹ میں قائد حزب اختلاف مقرر۔ سینٹ سیکریٹریٹ کی جانب سے ان کے تقرری کا نوٹیفیکیشن جاری۔ یوسف رضا گیلانی کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے۔ سیاحت کے فروغ کے لیے موجودہ حکومت کا اہم اقدام۔ PIA کی پہلی پرواز PK 650 سوات میں سعد الشریف ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ افتتاحی طور پر اسلام آباد سے سوات کے لیے ہفتے میں 2 دن پروازیں چلائی جائیں گی۔ اسلام آباد سے سوات کی فلائٹس کراچی اور لاہور سے آنے والی فلائٹس کے ساتھ کنیکٹ ہوں گی۔ سعد الشریف ایئرپورٹ کی بحالی کی افتتاحی تقریب۔ ملک میں سیاحت کی بحالی وزیر اعظم کا ویژن ہے۔ علاقے میں سیاحوں کے لیے بہترین اور اعلیٰ معیار کی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے میں انٹرنیشنل پروازوں کا آغاز بھی کیا جائے گا۔ وفاقی وزراء غلام سرور خان، مراد سعید اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا تقریب سے خطاب۔ ملک میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس سے مزید 63 افراد جاں بحق، 4368 نئے کیسز رپورٹ۔ کیسز بڑھنے کی مجموعی شرح 10% سے بڑھ گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 42,418 ٹیسٹ کیے گئے۔ متاثرہ علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن جاری۔ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر متعدد ریسٹورانٹس اور دکانیں سیل۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجی محاصرے کو 600 دن ہو گئے۔ کشمیری 5 اگست 2019 کے اقدام کو مسترد کر چکے۔ عوام اقوام متحدہ اور سلامتی کونسل سے آزادی، حق خود ارادیت اور انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حریت رہنما متنازع قوانین کے خلاف بھارتی کسان مودی حکومت کے خلاف ڈٹ گئے۔ پورا بھارت بند کر دیا، ٹرینیں روک دی، کاروبار معطل۔ دلی کے ارد گرد ٹگری، سنگھو اور غازی پور بارڈرز پر خواتین کسانوں کی بھی بڑی تعداد پہنچ گئی۔ مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا عزم۔ امریکی فوج کا افغانستان سے 1 مئی تک انخلا ممکن نہیں۔ امریکی فوج 1 مئی کے بعد بھی افغانستان میں رہے گی۔ امریکی فوج کا افغانستان میں قیام طویل عرصے تک نہیں ہوگا۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس۔ دنیا بھر میں کورونا کی تیسری لہر میں تیزی۔ کورونا سے 27,66,000 سے زائد ہلاکتیں۔ متاثرہ افراد کی تعداد 12 کروڑ 60 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ برازیل، امریکہ اور بھارت میں کورونا کی تیسری لہر کے سبب کیسز اور اموات میں پھر اضافہ۔ بیشتر ممالک میں لاک ڈاؤن۔ معروف ناول نگار اور ڈرامہ نویس حسینہ معین 80 برس کی عمر میں انتقال کر گئی۔ مرحومہ کی نماز جنازہ آج نارتھ ناظم آباد کراچی میں ادا کی جائے گی۔ پاکستان ٹیلی ویژن کی پہلی خاتون اناؤنسر اور ڈرامہ آرٹسٹ کمل نصیر بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ خاندانی ذرائع کے مطابق ان کا انتقال دل کا دورہ پڑنے سے ہوا۔ جنوبی افریقہ کے خلاف سیریز قومی کرکٹ ٹیم لاہور سے جوہانسبرگ روانہ۔ دورے میں 3 ون ڈے اور 4 T20 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آغاز 2 اپریل سے 1 روزہ میچ سے ہوگا۔ اسپین میں 7 مراحل پر مشتمل وولٹا آ کاتالونیا سائیکل ریس۔ چوتھا مرحلہ کولمبیا کے ریسٹوران چاویز نے اپنے نام کر لیا۔ چاویز نے ایک
تو 66.5 کلومیٹر کا مقررہ فاصلہ 4 گھنٹے 29 منٹ اور 47 سیکنڈز میں طے کیا۔ برطانیہ کے ایڈم ییٹس کی مجموعی برتری برقرار۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، کسی بھی خبر کی تفصیل معلوم کرنا چاہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ باخبر رہنے کے لیے۔ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر۔ کال کریں 05192155595۔ پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر۔ کال کریں 05192155595۔ پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اکانومی ان فوکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان باقر عباس جعفری۔ لیٹسٹ اکنامک نمبرز ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں مستحکم ہونے کے ساتھ ساتھ اب بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اگر آپ لیٹسٹ اسٹیٹس کی طرف نظر ڈالیں، if our production team can run it، تو 155 کو بھی توڑ چکا ہے روپیہ۔ اگر ہم اوور آل ٹرینڈ کو دیکھیں تو گزشتہ 3 سے 4 مہینوں میں 167 سے گر کے 88.17% روپیہ اپریشیٹ ہوا اگینسٹ ڈالر۔ تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمت روپے کے مقابلے میں آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے کانسٹنٹ ڈکلائن کا شکار ہے، اور آئی ایم ایف کے $500 ملین آنے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مزید اس میں گراوٹ آ سکتی ہے۔ کب روپیہ سنبھالا لے گا، یہاں کتنا امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی ایکسپورٹ پہ کیا اثر پڑے گا، امپورٹ پہ کیا اثر پڑے گا۔ دوسری جانب اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ روپے کی قدر جو مستحکم ہو رہی ہے، دوسرے چارٹ میں آپ کو بتا رہے ہیں ان ٹرمز آف پی کے آر کانسٹنٹ انکریز ہو رہا ہے، ہائر ہائیز اور ہائر لوز بنا رہا ہے پاکستانی روپیز اگینسٹ ڈالر۔ اور یہ پاکستان کی کرنسی اگر آپ ڈالر کے اگینسٹ دیکھیں اس کی پرفارمنس تو ریجنل اکانومیز کے مقابلے میں بھی نسبتاً بہتر ہے۔ سو اوور آل یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں اسٹیبلٹی کے لیے۔ آپ کی جو آئل امپورٹس ہیں اگر اس کی طرف نظر ڈالیں تو اگر لیٹسٹ فگر ہمیں تیسرے چارٹ پہ دکھائیں اوور آل ٹریڈ ڈیفیسٹ کے فگرز جو ہمارے سامنے آئے ہیں فیبری کے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پیٹرولیم گروپ کی جو امپورٹس ہیں اس کے اندر 47% کے قریب اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سو اوور آل امپورٹس کم ہوئی ہیں، لیکن پیٹرولیم کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے ادھر سے پریشر کنٹینیوسلی برقرار ہے۔ لیکن ایک کنسرننگ سائن یہ ہے کہ جو فوڈ گروپ ہے، اگر آپ 8 مہینوں کی رپورٹ دیکھیں اور 8 مہینوں میں دیکھیں رواں مالی سال میں، تو 54% اضافہ فوڈ گروپ کی امپورٹ میں ہوا ہے۔ سو دیٹ از سم تھنگ یو نیڈ ٹو ٹیکل۔ اگر اس کے بعد آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی صورت دیکھیں تو کمیولیٹو کرنٹ اکاؤنٹ پاکستان کا اگر اس مالی سال کا انالیسس کریں تو کرنٹ اکاؤنٹ نسبتاً ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرپلس میں رہا ہے اوور آل، جبکہ پچھلے سال اگر آپ کی سلائڈ اگر پچھلی سلائڈ پہ واپس جائیے ہماری پروڈکشن ٹیم تو ہم دیکھیں گے پچھلے سال کنسسٹنٹلی ڈیفیسٹ میں تھا، اس سال کنسسٹنٹلی سرپلس میں، آلدو 2 مہینوں میں ہم نے ڈیفیسٹ دیکھا ہے منتھ آن منتھ بیسس پہ، لیکن اوور آل کمیولیٹو بیسس پہ نسبتاً بہتر حالات ہیں۔ سو کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہے۔ اگر آپ ریزروز کی سچویشن دیکھیں، فارن ایکسچینج ریزروز کی سلائڈ دیکھیں تو اوور آل $20.43 بلین کے، سو ریزروز مستحکم ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں کمیولیٹو بیسس کے اوپر۔ امپورٹس آپ کرو کر رہے ہیں فوڈ گروپ سے، یو ہیو ٹو کنٹرول آئل کو ایک اگین دس ول بی اے بگ فیکٹر دیٹ وی نیڈ ٹو لک ایٹ۔
اس پہ کیا اثر ہوگا؟ یہاں سے خاص طور پہ امپورٹ گروپ میں کاٹن ایک بڑا کمپوننٹ آ گیا ہے، کاٹن کی جو امپورٹس بڑھ رہی ہیں اس کے کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتے ہیں، پرائسز کے ٹیکسٹائل گروپ پہ کیا نیگیٹو امپیکٹ ہو سکتے ہیں، ان تمام تر چیزوں پر ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ بہت ہی ایکسکلوسیو پینل آف گیسٹ موجود ہیں. میں اپنے لیفٹ سے تعارف کرانا چاہوں گا ڈاکٹر مظہر ناصر صاحب، جو کہ فارمر ایس وی پی ہیں FPCCI سے ان کا تعلق ہے، خاص طور پہ انڈسٹریل سیکٹر پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے کچھ انسائٹس لیں گے کہ انڈسٹری میں آج کل پروڈکشن انوائرمنٹ کیسا ہے. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. دین وی ہیو ود اس ڈاکٹر جسم اللیمانی، چیئرمین ہیں یہ پاکستان کاٹن گننگ ایسوسی ایشن کے. تو کاٹن پہ خاص طور پہ جو امپورٹ ٹرینڈز ہیں، لوکل پروڈکشن میں اضافہ ہے، پروڈکٹیوٹی گروتھ ہے، اس پہ ان کی گہری نظر ہے. ان سے جانیں گے کہ کاٹن گروپ کی کیا پرفارمنس ہے، اوور آل ایگریکلچر گروتھ میں کیا امپیکٹ ہوگا. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. دین آئی ہیو ود می ڈاکٹر ایوب مہر صاحب، جو کہ اکانومسٹ ہیں، خاص طور پہ ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. سو اوور آل میکرو اکنامک پکچر اور سوشو اکنامک ایشوز کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں شامل ہونے کا. مطلب سب سے پہلے انڈسٹری کی اپڈیٹ آپ سے لیں گے کہ اوور آل مومنٹم کنٹینیوڈ ہے، اسٹیٹ بینک کنسسٹنٹلی پش کر رہا ہے. آل دو ابھی جو انفلیشن کی فورکاسٹ آ رہی ہے ہمارے پاس مارچ کی، وہ 9.3 to 9.5% آ رہی ہے، بٹ اسٹل اسٹیٹ بینک از فوکسنگ کہ یہاں سے میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں انفلیشن دوبارہ نیچے آئے گی. واٹس یور ٹیک؟ پلان تو یہی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو یہ کہاں مینیج کرتے ہیں. اگر میرا اپنا خیال یہ ہے پرسنل، اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاید سلائٹلی انٹرسٹ ریٹس کو یہ بڑھائیں گے، لیکن جب تک آپ کا بجٹ نہیں آئے گا جون تک، اس تک یہ کوشش پوری کریں گے کہ اس کو سٹیبل رکھیں. ٹھیک ہے. جہاں تک پروڈکشنز کا تعلق ہے، یہ انڈسٹری کا تعلق ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت بہتر کنڈیشن کے اندر ہے، کیونکہ جو امپیکٹ پچھلے سال کے اندر آیا ہے اس سے اس سال خاص طور پہ جو گورنمنٹ نے کنسٹرکشن پیکج دیا، تو اس کنسٹرکشن پیکج کے بعد جو ملٹی پلائنگ افیکٹ اس کا آیا تمام اینسلری انڈسٹریز میں جو تقریباً 70 یا 72 ہیں، تو اس کے اندر ایک دم آپ مارکیٹ کے اندر تیزی دیکھتے ہیں. تو جس طرح آپ آٹو موبائل کو مدر آف انڈسٹریز کہتے ہیں، ایکچولی کنسٹرکشن وہ واحد ٹول ہے جو گورنمنٹ دنیا بھر میں استعمال کرتی ہیں، اور اس گورنمنٹ نے بھی بڑی کامیابی کے ساتھ استعمال کیا. اچھا، چائنیز کی ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہے، وہ بہت زیادہ مارگیج مارکیٹ کے اوپر بیک کرتی تھی اور زیادہ ریئل اسٹیٹ. بالکل، آئی تھنک دا سیم ماڈل از بینگ اڈاپٹڈ. تو اس ماڈل کو بھی اڈاپٹ کر رہے ہیں، اور وہ ماڈل جو کنسٹرکشن والے ہیں، جو لوگ اس فیلڈ کے اندر ہیں، اس کے اندر تیزی سے ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے پچھلے 4-5 مہینے سے تیزی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی مومنٹم رہا اور اگر انٹرسٹ ریٹس کو فی الحال نہ چھیڑا جائے تو اس مومنٹم میں اور تیزی آ جائے. ٹھیک ہے. آئی تھنک اب ریسنٹلی جو قدغنیں تھیں کچھ ریکوائرمنٹس میں نیا پاکستان ہاؤسنگ بھی، وہ بھی آج ہی خبر آئی ہے کہ وہ ریموو کی گئی ہیں، جس کی وجہ سے پینڈنگ اپلیکیشنز بہت تھیں اور اپروو نہیں ہو پا رہی. دیٹس اگین. تو ابھی اس کا مطلب مومنٹم آیا ہی نہیں ہے صحیح سے جتنا آنا چاہیے. اب آئے گا آنا چاہیے، کیونکہ بہت سے پروجیکٹس ہیں جو ڈیولپمنٹ کے اندر ہیں، بہت سی انڈسٹریز ہیں جو BMR کر رہی ہیں. اس کا امپیکٹ آتے آتے آپ کو 4-6 مہینے اور دینے پڑیں گے. ٹھیک ہے. تو اب چلتے ہیں تھوڑا کاٹن کی صورتحال پہ. ڈاکٹر جسومل صاحب، یہ بتائیے کہ یہ کاٹن کی پلاننگ میں اوور آل پچھلے 10 سے 12 سالوں میں کہاں ہم چوک گئے، جس کی وجہ سے اوور آل ڈائنامکس ہی ہماری خراب ہو گئی. ابھی کیا صورتحال ہے؟ واٹ آر دا لیٹسٹ ڈیولپمنٹس؟ آپ بتائیے. میں بڑی مہربانی، آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں کاٹن کے بارے میں، پاکستان کی جو پروڈکشن ہے را کاٹن کی، کیونکہ جو بیسیکلی دنیا نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا، انہوں نے ریسرچ پہ چلے گئے، انہوں نے جو ہمارے سیڈ ورائٹیز ہے اویئرنیس کے حساب سے فارمر کو انہوں نے ایڈوکیٹ کیا، کیونکہ ہم نے اس سیکٹر میں کوئی کام نہیں کیا، چاہے پچھلی حکومت ہو چاہے یہ حکومت ہو، کیونکہ ہم ڈپینڈنٹ رہے ہیں وہی ٹریڈیشنل جو سیڈس ہمارے پاس ہیں. دنیا نے یعنی کہ ٹیکنالوجی وائز بایو ٹیکنالوجی لے کے آئے، انہوں نے GMO سیڈ لے کے آئے، انہوں نے ہائبرڈ سیڈ پہ کام کیا. ہمارا نیبر کنٹری ہے ہندوستان ہے، 2003-4 میں وہاں پہ 11 ملین بیل ہوتی تھی، ہمارے پاس 2004 میں 14 ملین بیل ہوئی تھی. لیکن ہندوستان آج مسلسل پچھلے یعنی کہ انہوں نے جب سیڈ ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی، اس میں ہائبرڈ بھی تھی اور BT بایو ٹیکنالوجی بھی انہوں نے لے لی تھی ٹیکنالوجی، تو اس کے لینے سے اس کے گروور کو اچھا پروفٹ ملا. ایک مجھے کوئی کافی سوال ہے، ابھی پاکستان میں بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں کتنی کمپنیز ہیں، اگر کوئی ہے تو، جو سیڈ پہ ریسرچ کر رہی ہیں اور جنہوں نے اچھا کوئی آؤٹ پٹ پروڈیوس کیا؟ کاٹن کے لحاظ سے آپ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کوئی ہے؟ نہیں، کوئی ایسی ہمارے پاس، کیونکہ سیڈ ٹیکنالوجی میں جو دنیا نے ٹیکنالوجی بائی کی ہے وہ مونٹ سونٹرو ہوتی تھی ایک کمپنی، آج جو بائر ہے اس کا اونر ہے
उसी से चाइना ने भी ली थी टेक्नोलॉजी, उसी से अपना हिंदुस्तान ने भी ली थी, ऑस्ट्रेलिया ने, जो भी कंट्री। तो कोई लोकल एंटरप्रेन्योर नहीं आया कि वो इनसे बाय करे? नहीं, कोई हमारे यहाँ पे कोई ऐसी प्राइवेट सेक्टर ने क्यों ये रिस्क नहीं लिया, आपसे सवाल है। नहीं, प्राइवेट सेक्टर बेसिकली हमारे यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसी, यानी कि एक अमेंडमेंट होनी थी लॉज में, उनको कोई राइट्स का इशू था तो वो भी नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि हमारे यहाँ लीगल उनको अलो नहीं था कि उनको ऐसा कोई मिले कि वो यहाँ प्राइवेट सेक्टर भी ले सके। अभी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हुई है क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट अभी तक तो, यानी कि हमारे मिनिस्टर जो फेडरल मिनिस्टर हैं सैयद फखर उमम साहब, वो चाहते हैं कि हम चाइना से मिलकर टेक्नोलॉजी यहाँ पे एज ए ज्वाइंट वेंचर यहाँ पे लेके आए। इसमें कुछ प्रोग्रेस हुई है? नहीं, अभी तक मुझे नजर नहीं आई, क्योंकि जब हमारी हेडिंग दी एसोसिएशन या अभी तक मुझे, यानी कि कोई ऐसी नजर नहीं आई कि वो टेक्नोलॉजी वाइज, हाँ उन्होंने लोकल लेवल पे काम किया है। हमारे सैयद फखर उमम साहब ने यहाँ पे जो सीड सर्टिफिकेशन के हवाले से, यहाँ पे जो हमारी लोकल सीड प्रोड्यूस होता था, वहाँ पे जो एडल्ट्रेशन होती थी, वहाँ पे थोड़ी सख्ती की है। लेकिन जो हमें काम करना चाहिए, हमें सस्टेनेबल, क्योंकि हम हम एक्सपोर्टर हैं टेक्सटाइल के ना, तो टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल कॉटन है। अगर कॉटन पे हम रिसर्च पे काम नहीं करेंगे, दुनिया की तरह हम अपने ग्रोअर को वो अच्छा सीड नहीं लेके देंगे, और उनको हम वो जो दुनिया के कॉटन के ग्रोअर को फैसिलिटीज हैं, हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नेबर कंट्री हिंदुस्तान है। आज वो मुसलसल पिछले 10 सालों से, यानी कि 35 मिलियन बेल्स उनका, कभी 2-3 मिलियन वेदर। आई गॉट योर पॉइंट। डॉक्टर साहब, आपको इसी सवाल को देता हूं, अब 2 कंक्लूजन छोटी सी निकलती हैं, आपका फीडबैक लेना चाहूंगा। एक तो ये चले, अभी जो डेटा आ रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि इस साल अच्छी कॉटन की क्रॉप होगी, लेकिन जो ये इशारा कर रहे हैं कि जो ग्रोथ मोमेंटम है वो उस वक्त तक नहीं आ सकता। कुछ ग्रोथ, मैं इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड, बिल्कुल मैं इससे कुछ डिसएग्री करूंगा, क्योंकि मैं कॉटन क्रॉप असेसमेंट कमेटी का भी हिस्सा रहा हूं और ऑप्टामा का पॉइंट ऑफ व्यू मुझे पता है। देखिए, 2001 में टेक्सटाइल विजन 2025 एक प्लान आया था, उसमें तमाम कंसर्न पार्टीज जो थी वो मौजूद थी, ऑप्टामा भी थी, उसमें पीसीजीए का रिप्रेजेंटेटिव था, कॉटन जिनर्स का भी था और कॉटन ग्रोवर्स का भी था, उसमें साइंटिस्ट भी थे पाकिस्तान। ठीक है। एस्टिमेशन ये थी कि, और उसमें प्रॉमिस किया गया था, ये जो मैं खास बात बता रहा हूँ, ठीक है, उसमें प्रॉमिस किया गया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है 15 मिलियन बेल्स। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट थी, और ये ऐसे हवा में नहीं थी रिक्वायरमेंट, कितने रूटर्स हैं, कितने स्पेंडर्स मौजूद हैं टेक्सटाइल मिल में, उनकी कैलकुलेशन की गई थी। सही है। उसके बाद कहा गया 15 मिलियन बेल्स हम प्रोवाइड करेंगे, सरकारी तौर पे कहा गया, और ये जो टेक्सटाइल मिल ऑनर्स हैं ये इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है। कोई $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कराई गई थी प्राइवेट सेक्टर से। सही है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में 15 मिलियन बेल कभी भी प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो प्राइवेट सेक्टर की इनएफिशिएंसी थी? नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने, वो तो कमेटी बनी थी। जो मिल ऑनर्स हैं उनका मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से तो कंसर्न नहीं, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। निब जी एक अदारा है जो कॉटन सीड पर रिसर्च करता है, फैसलाबाद बेस, लेकिन वो अंडर दी अम्ब्रेला ऑफ गवर्नमेंट है, प्राइवेट नहीं है। सही है। उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 15 मिलियन जो प्रोड्यूस होने थी। सही है। आज इन्वेस्टमेंट हो गई है, टेक्सटाइल सेक्टर ने कर दी है, वो इन्वेस्टमेंट आइडल है, रूटर्स और स्पिंडल पूरी तरह वर्किंग नहीं कर रहे हैं। सही है। पूरी तरह अवेलेबल नहीं है ना कॉटन। तो अगर तो ये इन्वेस्टमेंट हो गई है तो संक कॉस्ट हो जाएगी। अगर संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, इसलिए कि 15 मिलियन बेल हम आज तक प्रोड्यूस नहीं कर पाए, और टेक्सटाइल मिल ऑनर पर एक अलग टेस्ट लगाया गया था जिसका नाम था कॉटन सेस। सही है। टेक्सटाइल मिल ऑनर या इंडस्ट्री की तरफ से ऑब्जेक्शन आता है, तो किसी भी तरह का वो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो कॉटन इम्प्लीमेंट करने से। नहीं, अब कॉटन सेस जब लिया जा रहा है तो ये बता के लिया गया था ये कॉटन सेस है, ये कॉटन की रिसर्च पे ही खर्चा किया जाएगा। ठीक है। गवर्नमेंट में वो जो खर्चा होगा वो एक अलग कहानी है कि वो कहाँ गए पैसे, किस तरह एडमिनिस्ट्रेटिवली वो यूज होता रहा, लेकिन रिसर्च नहीं हुई। अगर वो प्राइवेट सेक्टर की किसी कंपनी की जिम्मेदारी लगाई जाती या आपका खुद कोई रिसर्च अरेंज कर लेता तो ये बड़ा क्राइसिस ना आता। ठीक है। वहाँ इस तरह से ये काम हुई है। दूसरा एक ऑब्जेक्शन आता है, हम एक्सपोर्टर तो हैं, इम्पोर्ट भी हम कॉटन करते हैं। जी जी। खामा का एक ऑब्जेक्शन आता है, इम्पोर्ट क्यों करते हैं? देखिए, इम्पोर्ट हम हमेशा करेंगे, इम्पोर्ट हम करते हैं लॉन्ग स्टेबल कॉटन। सही है। हमारे यहाँ मीडियम स्टेबल प्रोड्यूस होती है, जो जिनिंग के जरिए आती है टेक्सटाइल मिलिंग तक, वो है। लेकिन उसके बाद देखें कोई इसमें पेशरफ्त नहीं हुई, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उन अदारों की बनती है जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। कोई अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है? अब तो यहाँ पे आपके लिए करंट अकाउंट में हिट होना शुरू हो गया। मतलब साहब आप देखिए, इसमें आपको जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा 2-3 चीजें आपको समझनी चाहिए और लोगों को मालूम भी है।
टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी पाकिस्तान की इज थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड इंडिया, बट एज अ कॉटन ग्रोअर वी आर फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है ना, हम इसमें ही बड़ी प्राइड लेते हैं. सही है. बात सिर्फ इतनी है कि आपकी एक्सपोर्ट्स का 60% टेक्सटाइल्स है, और ये एक बड़ा बेसिक रूल है कि अगर रॉ मटेरियल आपका होगा तो योर कॉस्ट विल बी वेरी लो एंड यू कैन कम्पीट इंटरनेशनली. जो डॉक्टर साहब ने लॉन्ग स्टेपल की बात की है, $2 अरब का आप कॉटन इस वक्त इम्पोर्ट कर रहे हैं, आपका दर मुबादला भी जा रहा है. गवर्नमेंट वो काम क्यों नहीं करती जो करना चाहिए, जो पिछले 20 साल से 25 साल से करना चाहिए, जो आज तक नहीं किया? तो आपके प्रोग्राम से क्यों हम कॉटन के ऊपर एक मिनिस्ट्री सेपरेट नहीं कर देते? सही है. क्यों हम इसके ऊपर जाते हैं? हम सबको मालूम है, मेरा तो कोई ताल्लुक टेक्सटाइल से नहीं है, कि मुल्तान के अंदर जो कॉटन आ रही है उसका पर हर हेक्टेयर जो वो गिर रहा है. आपकी प्रोडक्शन लास्ट टाइम से 40% डाउन पे जा रही है. ठीक है. और आप इस वक्त पर आप सानिया ये देखें, जो मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, कि एक तरफ तो आप एक्सपोर्ट्स को बढ़ा रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि दूसरे ममालिक नहीं कर सके, और दूसरी तरफ आप कॉटन इंपोर्ट भी कर रहे हैं. और सबसे बड़ी बात, हुकूमतें जो हैं वो सपोर्ट करती हैं फार्मर्स को. चाइना का, और मैं भी डॉक्टर साहब से डिस्कस कर रहा था, मुझे चाइना का और इंडिया का मालूम है कि फार्मर्स को वो सपोर्ट करते हैं प्राइस के अंदर, ताकि फार्मर्स कॉटन पे काम करें. और हमारा सबसे बड़ा अलमिया कॉटन सीड का है. कॉटन सीड, आप जब सस्ती चीज लगाएंगे और वो क्वालिटी नहीं देंगे जिसको आप वादा करते हैं, और सिर्फ आप सब्सिडाइज करें फर्टिलाइजर को, सही है, तो इस तरह काम नहीं चलेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट हाईलाइट किया. अगर द इशू इज कि प्रोडक्टिविटी फैक्टर आपके आउटपुट की इक्वेशन का वो खराब हुआ है जी, वो पिछले 20-25 साल से खराब हुआ. इस वक्त स्पिनिंग मिल्स मैक्सिमम कैपेसिटी पर है. इस वक्त टेक्सटाइल्स डॉक्टर साहब मैक्सिमम कैपेसिटी पे चल रही है, लेकिन आपके पास कॉटन एंड रॉ मटेरियल ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो महंगा हो जाता है. ठीक है, क्योंकि ये टाइम है नहीं अवेलेबल. ठीक है. और फिर आई थिंक ट्रांजिट के अंदर भी प्राइसेस, फ्रेट प्राइसेस भी काफी बढ़ गई हैं इम्पोर्ट की, वो भी एक बड़ा, दुनिया में प्राइसेस बढ़ी हुई है अभी कॉटन की, तो हमारे स्पिनर के लिए बहुत चैलेंजेबल बात है. असल में जो मैं आपको बात बताता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया कम हो गई है. पंजाब में हमारे पास 60 लाख एकड़ की कॉटन कास्ट होती थी, वो आज 38 लाख एकड़ हुई है. वो जो 60 से 38 लाख, मतलब तकरीबन 30 से 40% हमारे जो नहीं, शुगर केन खाली नहीं है, शुगर केन मेज है, वो राइस है. शुगर केन एक पॉलिटिकल फैक्टर है, उनको वो बड़े लोगों की इंडस्ट्री है, तो उनको वो सपोर्ट भी करते हैं, वो फार्मर को बेनिफिट भी देते हैं. वो भी एक हमारे, मैं कहता हूँ ये एक, अगर ये कॉटन जो कास्ट होना ये पाकिस्तान के लिए जरूरी है. ठीक है. शुगर केन कोई वैल्यू एडेड इंडस्ट्री नहीं है. टेक्सटाइल की आप 20 एलाइड इंडस्ट्रीज है जिसको रन करती है. ठीक है. तो इसका होना पाकिस्तान के सर्वाइवल की बात है. अगर पाकिस्तानी इकोनॉमी आप बेहतर करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको कॉटन के ग्रोअर को फैसिलिटेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो कॉटन की जो डिक्लाइन है, इसमें एक फैक्टर नहीं है. ठीक है. 3-4 फैक्टर हैं. एक तो कॉटन का जो सीड है, वो जो कॉटन एरिया थी, जो अंग्रेजों ने 1922 में जब ये सखर बैराज वगैरह बनाए थे, तो उन्होंने एक कॉटन जोन बनाए हुए थे. लेकिन हमारे यहाँ कुछ लोगों ने वहाँ पे शुगर इंडस्ट्री लगाकर, समझ गया, शुगर केन को कास्ट किया. इसी तरह हमारे पास जो दूसरे जो ग्रोअर, तो जहाँ पे उनको फायदा होगा वो अदर क्रॉप्स में चला जाएगा. बहुत आपने की पॉइंट्स हाईलाइट किए. एक तो जो कॉटन जोन से उसकी जगह दूसरी क्रॉप्स लगाई गई, प्रोडक्टिविटी फैक्टर कम हुआ, अच्छी क्वालिटी का सीड नहीं आया. जिन इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी पिछले 10-15 साल में उसको प्रोड्यूस करने के लिए, दे कुड नॉट डिलीवर. अब उसका रिजल्ट ये कि करंट अकाउंट में आपको अगेन इम्पोर्ट्स के अंदर नजर आ रहा है. इस साल विल कम बैक टू दैट. जी प्लीज पॉइंट से लुक एट LSM. कि आप ये देखिए कि डॉक्टर साहब जो बात कर रहे हैं कि आपकी एकरेज कम हो गई है 60 लाख एरिया अंडर कल्टिवेशन. क्या है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है. तो एक तरफ तो गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ करती है ड्यूटी फ्री, वो जो ड्यूटी का एलिमेंट है जो फोरगो कर रही है, अगर उतने अमाउंट सपोर्ट में दे दे, ठीक है, तो आपके, लेकिन अगेन 15 लाख आपके पास लोग काम करते हैं. ये तो फार्मर्स का भी एक बड़ा इशू है कि फार्मर्स को खुद भी उनकी प्रेफरेंस, दे आर आल्सो लुकिंग एट द बिजनेस मॉडल इकोनॉमिक्स. उनकी प्रेफरेंसेस जो है, वो भी चेंज, इकोनॉमी है, वो चेंज करने की पॉलिसी बनाई जाती है, प्रेफरेंस चेंज की जाती है. उसकी फिजिबिलिटी जो है ना, फार्मर की जो फिजिबिलिटी है,
कॉटन का एक बहुत बड़ा जो एडवांटेज होता है ना, अदर देन टेक्सटाइल, कि जिस जमीन पे कॉटन ग्रो होती है वो कल्टीवेट करता है, सितंबर में उसको हार्वेस्ट करता है, उसी जमीन पे अप्रैल में वीट का कल्टीवेट करता है। तो मतलब 2 टाइम्स आप उससे आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन अगर उसने शुगर केन किया तो पूरे साल में एक ही आएगी, वो उसकी फिजिबिलिटी जो बनती है, लेकिन उसको बेनिफिट उसमें दिया गया, वो आपका सिर्फ कॉटन का नुकसान नहीं होगा। पॉलिसी हैज टू बी टिल्टेड इन अ वे वेयर बाय कॉटन की सप्लाई सफिशिएंट रहे वहाँ पे। आज थोड़ा कॉटन के अलावा भी हम ओवरऑल लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग को भी थोड़ा टच करते हैं कि ओवरऑल इंडस्ट्रियल साइड के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं वो तो काफी बेहतरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ऑटोज के अंदर काफी ग्रोथ हमने देखी है। ऑटोज में भी अगेन 2 पर्सपेक्टिव पाए जाते हैं कि अभी पहला राउंड जो हुआ है पॉलिसी के बाद उसमें मोस्टली असेंबल्ड यूनिट्स इंपोर्ट हो रहे हैं। अब यहां से कितना लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे शिफ्ट होते हैं, दैट्स अगेन $1 million क्वेश्चन, बिकॉज प्रीवियस पॉलिसी के बाद जो हमने 3-4 बड़े मैन्युफैक्चरर थे उन्होंने 20-25 साल पूरे यूनिट्स या पार्ट्स इंपोर्ट किए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट नहीं किया। लोकल मैन्युफैक्चरिंग की क्या हालत है, जरा थोड़ा सा वो भी हमें बताइए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो आप जिसको कहते हैं उसको हम वेंडर इंडस्ट्री कहते हैं। इंजीनियरिंग बोर्ड ही खत्म कर दिया हुकूमत पाकिस्तान ने। तो आपका जो इंजीनियरिंग डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपसे कॉटन की बात की, आप जापान का एग्जांपल ले लें, वहां पे इंजीनियरिंग पे एम्फेसिस था। चाइना का एम्फेसिस इंजीनियरिंग के ऊपर था। इंजीनियरिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एनी कंट्री। तो आपने अपनी वेंडर इंडस्ट्री को डेवलप करना है। मैं सिर्फ ऑटोमोबाइल की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं होगी इंजीनियरिंग के लिए, आपके पास थर्ड पार्टी वेंडर्स डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, जब तक आप इन वेंडर्स को डेवलप नहीं करेंगे आपके पास वो चीजें फराहम ही नहीं होंगी जो लोकल सब्स्टिट्यूशन में आएंगी। आई थिंक लोकल बहुत सी कंपनीज लिस्ट भी हो रही हैं जो ऑटो पार्ट्स बनाती हैं, लोकली असेंबल करती हैं। ग्रोथ तो आ रही है, वो पुरानी कंपनी है जो अब पब्लिक सेक्टर में जा रही हैं, लुकिंग एट की डिमांड बढ़ रही है और फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इस इंडस्ट्री में। लेकिन आपने सही इशारा किया कि इंजीनियरिंग के अंदर कंपैरेटिव एडवांटेज 1-2 साल में तो नहीं बनता है हिसाब। इसके लिए तो अगेन इट्स अ प्रोडक्टिविटी क्वेश्चन कि वो 1-2 साल में इंजीनियरिंग का मसला एक ये रहा कि इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड की जो जिम्मेदारी थी, अनफॉर्चुनेटली वो जिम्मेदारी भी पूरी नहीं हुई है। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं मदरसा देखें, एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। टेक्सटाइल के लिए जो रिंग फ्रेम का मसला होता है, एक आप जानते हैं, उस पे हम इंपोर्ट करते थे स्विट्जरलैंड से और इटली से। इंजीनियरिंग बोर्ड की रिकमेंडेशन थी कि PIA बना रहा है, आप PIA से ले लें। ठीक है, जब प्राइस वाइज मिल ऑनर को प्राइस कंपेयर करना होता है तो वही प्राइस इसकी थी जो PIA बना रहा था, वही स्विट्जरलैंड की थी। अच्छा, तो इनएफिशिएंट थे आप इसका मतलब? अब देखिए इनएफिशिएंट थे, और दूसरा ये कि एक नई प्रोडक्ट है जिसको चेक नहीं किया गया, उसमें रिस्क है, उसकी लाइफ कितनी है। सिर्फ पेट्रियोटिज्म के नाम पर तो बिजनेस नहीं होगा ना इस तरह से। ठीक है, इंजीनियरिंग बोर्ड अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, उसमें कम्पिटिटिवनेस करता और उसकी प्राइस कम होनी चाहिए थी, कम्पिटिटिव होना चाहिए था। ठीक है, इस तरह की सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग बोर्ड होना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ, सही है, लेकिन उसको एफिशिएंट भी होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, वो रोल प्ले करे। ठीक है, बिकॉज एक इस तरह की जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर जो टेक्निकल लोगों की और वर्ल्ड क्लास टैलेंट की इंडक्शन है, ये भी एक बड़ा की कंपोनेंट है कि आपको मेन जो ड्राइवर है आपकी इकोनॉमी का, प्रोडक्टिविटी फैक्टर का, उसमें अगर खाली ब्यूरोक्रेट बैठा होगा तो वो क्या इंजीनियरिंग की ऑप्टिमाइजेशन करेगा। दिस इज अगेन अ की क्वेश्चन जो कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अगर पाकिस्तान, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बेहतर हो रही है, लेकिन इसको सस्टेन करने के लिए यही होगा। बिल्कुल जी, सप्लाई साइड हम जिसको हम इकोनॉमिक कहते हैं, वो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, नॉलेज बेस्ड प्रोडक्ट हैं, इन तमाम चीजों की कोलैबोरेशन के जरिए जब तक ये चीजें सामने नहीं आएंगी तो ग्रोथ सस्टेनेबल तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये हम मैकेनिज्म अडॉप्ट करते हैं, जो हम फिगर्स बताते हैं, ठीक है फिगर सही आ रहे हैं, इंप्रूवमेंट हो रही है, मैक्रो इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन उसमें सस्टेनेबिलिटी नजर नहीं आ रही, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज सस्टेनेबिलिटी इज अ लॉन्ग टर्म टू मीडियम टर्म। अभी भी देखिए जो आपने फिगर्स दिए हैं ना इंपोर्ट्स के, ट्रेड बैलेंस इंप्रूव हुआ है, अब हमारा अकाउंट इंप्रूव हुआ है, लेकिन आपने खुद मेंशन किया फूड की इंपोर्ट इंप्रूव हुई है, ऑयल प्राइस इंक्रीज हुई तो वो बिल बढ़ा, एक रिस्क। और जो कट हुआ है ना, जो डेंजरस मुझे नजर आता है, जो इंपोर्ट्स में जो कमी हुई है, वो आपके यहाँ प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट कम हुई है। सही है, तो इंपोर्ट कम तो हुई है, ठीक है, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी की इंपोर्ट कम होना कोई अच्छा इंडिकेटर नहीं है। वो सस्टेनेबल, बहुत ज्यादा कमी तो नहीं आई है, नहीं बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बहरहाल उसको इंप्रूव, क्लोज टू जीरो, उसको इंप्रूव होना चाहिए, उसको इंप्रूव होना चाहिए। वो फ्यूचर में इंश्योर करेगी, एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करेगी, GDP ग्रोथ को इंश्योर करेगी। जितना आपका FDI इंप्रूव होता जाएगा, सही है, तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट उसी के साथ आप देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी सस्टेनेबल होती चली। ठीक है, हम इसी पॉइंट को हाईलाइट करेंगे। नाज़रीन, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक।
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इकसात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इकसात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है। देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर। कॉल करें 051-921-5595। पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने बहुत ही डिटेल में बात की ओवरऑल इकोनॉमी के कोर फिगर्स की, उसके साथ साथ हमने टच किया खास तौर पे कॉटन के सेक्टर के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस तरीके से मजीद बेहतरी लाई जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन सेक्टर की। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है हनीफ गौहर साहब, फॉर्मर चेयरमैन है आबाद के। इनसे जानते हैं कि की इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हुई हैं पिछले 1-2 दिन में, जो कि हमें बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। जी बहुत शुक्रिया आपके प्रोग्राम में देने का। हनीफ साहब ये बताइएगा कि वो जो 2-3 प्रॉब्लम्स थी कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर, खासतौर पर नया पाकिस्तान हाउसिंग में, जिसमें कुछ लोन्स अप्रूव नहीं हो रहे थे, उसमें क्या डेवलपमेंट हुई है जरा बताइए प्लीज। आप देखें लोन की जो बात हुई है वो तो गालिबन मैं समझता हूँ कि अभी भी रिक्वायरमेंट है कि 100% जब तक स्टेट बैंक को डायरेक्ट नहीं कहा जाएगा, क्लियर नहीं होगा कि ये जो बैंक जितने भी स्टेट बैंक ने डायरेक्शन दी हुई है नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए, जब भी हमारी बैंक्स के साथ जो बातें हुई हैं वो बैंक्स ये कहते हैं कि हम आफ्टर कंप्लीशन लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अब आप ये देखें कि लोन तो हाउसिंग का कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसे कम से कम बनने के लिए 3 से 5 साल लगते हैं। तो वो जो अगर आज वो लोन नहीं देंगे अगर बिल्डर्स को, तो वो नया पाकिस्तान हाउसिंग में किस तरह से लोगों को मकान बना के प्रोवाइड कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ ये अभी भी खिलाफ है। बाकी तो जो आपको जो चीजें नजर आ रही हैं पॉलिसी वाइज या पहले जो बनती आई हैं, तो मेरे हिसाब से जो है इस चीज की अशद जरूरत है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस किस्म की पॉलिसी बनाए कि जो आज तमाम जो कमर्शियल बैंक्स हैं जो 5 to 7% जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को जो प्राइम मिनिस्टर ने अलाउ किया है कि 5% पे इन्हें रिलीज करें लोन आप, तो आप ये करें कि आज जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि आपका कंप्लीशन विद इन ईयर होना चाहिए, 1 साल के अंदर कंप्लीशन हो तो उसको हम लोग फुल पेमेंट करें। तो कंप्लीशन वाले प्रोजेक्ट की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है, वो तो एक आम आदमी की बात ही नहीं हुई। फिर आम आदमी की तो नई प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी हमेशा से, ठीक है, जो कि आपको 20-25 लाख रुपए का 30 लाख रुपए का उनको प्रोडक्ट बना के घर दिया जाए और वो शख्स जो है तो 20 साल के अंदर बैंक को अदा करे। ठीक है, बिल्कुल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया, बिकॉज यही सामने होता, बिल्डर्स ये कह रहे थे कि सप्लाई इसलिए नहीं आ रही इन प्रोजेक्ट्स की कि जो दूसरी जानिब से हमें सफिशिएंट जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो नहीं प्रोवाइड हो रही। अभी जो आपके लिए आसानी पैदा की गई है खासतौर पर लैंड एक्विजिशन के अंदर, जो कि जमीनों का था कि ट्रांसफर फाइल्स सिर्फ एक बार हो तो आपको अलाउ करेंगे, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और लिमिट्स भी कुछ बढ़ाई गई हैं, वो बताइएगा जरा। देखिए जो लैंड ट्रांसफर की जो बात है, अगर वो लैंड ट्रांसफर अगर हम प्राइवेट सेक्टर में देखते हैं उसका तो इशू नहीं था, ठीक है। लैंड ट्रांसफर जो है तो जब तक ये दोबारा से क्लियर पॉलिसी लेकर ये एसोसिएशन के साथ ये बिल्डर्स जो चंद जो काम डिलीवर करने वाले बिल्डर्स हैं, जब तक हुकूमत उनके साथ नहीं बैठ के बात करेगी ये प्रोग्राम नहीं कामयाब हो सकता। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने 2 दिन पहले भी न्यूज़पेपर के जरिए बताया और मैं आपके चैनल के जरिए ये प्राइम मिनिस्टर साहब को ये बताना चाहता हूँ कि जरूर प्राइम मिनिस्टर साहब की बड़ी ख्वाहिश है कि वो इस सेक्टर को चलाएं, क्योंकि इस सेक्टर को चलाएंगे तो ही 1 करोड़ नौकरियां मिल सकेंगी। आप ये भी बताइए हनीफ भाई, जो वीकली मीटिंग्स होती है उसमें तो काफी इस पे इकदाम, बिकॉज ये जो 2-3 इश्यूज अभी रिजॉल्व किए गए हैं ये भी काफी 2-3 महीने से पेंडिंग थे, जिसको रिजॉल्व किया गया और कहा गया स्टेट बैंक को कि इसमें मजीद आसानी पैदा की जाए। और 1.8 मिलियन एलिजिबल इन्वेस्टर्स ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं। हाउ डू यू सी कि अगर तो ये चीजें मुस्तहकम हो जाती हैं, ये रेगुलेशंस और ज्यादा ईज ऑफ हो जाती हैं, तो कितनी कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
देखें, जो कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी है, यकीनन अगर ये पॉलिसियां रिलैक्स हो जाती हैं, जो इस वक्त की जो पॉलिसीज बनी हुई थी, ये 2-3 दिन की बात तो अपनी जगह, लेकिन जो पिछले 2-2.5 साल से नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी ने जो काम किया, मैं समझता हूं कि उसका जो तो रिजल्ट अभी तक आपको कहीं पर ग्राउंड पे नजर नहीं आ रहा, और स्पेशली सिंध के अंदर, कराची के अंदर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिकल पॉलिसीज नहीं है। जब तक जो लोग काम करने वाले हैं वो लोग अपने प्रैक्टिकल पॉलिसीज नहीं बनाएंगे और इदारों मजीद आप कहना चाह रहे हैं कि मजीद बेहतरी इसमें आना लाना बाकी है। अगेन मदद साहब, दो पर्सपेक्टिव है इसमें। एक तो ये कि पॉलिसी में क्या इंप्रूवमेंट लाई जाए, दूसरा ये कि अनप्रेसिडेंटेड पहली बार आपने एक बैंक्स को भी मैंडेट दिया कि 350 अरब से ज्यादा आप मैंडेट रिलीज करें। स्टेट बैंक से पहले जो कवानीन है उसमें भी इंप्रूवमेंट की गई ताकि किसी तरीके से मॉर्गेज को फरोग दिया जाए। दीज स्मॉल हिकअप्स ये तो आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व हो जाएंगी। ओवरऑल हाउ डू यू सी, बिकॉज 200 प्रोजेक्ट्स से जायद अभी हम देख रहे हैं कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर पेंडिंग है जो अप्रूव होना बाकी है। हाउ डू यू सी द स्केल ऑफ दिस ओवरऑल एक्टिविटी? देखिए, अगर एक सोल्यूशन की आप पहले बात करें, जो पॉलिसी की आपने बात की है, वो वही है जो अभी हनीफ गौहर साहब ने आपके सामने की है कि आप लोन्स किस तरह दे सकते हैं प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। ठीक है, लोन्स तो आप उस वक्त देते हैं जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू कर रहा होता है, और बैंक्स के पास जमीन मौजूद होती है कि जमीन को आप मॉर्गेज कर लें, उस मॉर्गेज के साथ आप लोन्स देते हैं, और लोन्स जब तक आप नहीं देंगे वो कंस्ट्रक्शन का पहिया नहीं चलेगा। सही है। तो गवर्नमेंट ने एक तरफ आसानी तो की है, लेकिन बैंक से जो इशू खड़ा किया है वो जब तक रिजॉल्व नहीं होगा कि बैंक गवर्नमेंट की पॉलिसी। दो सेक्टर है ना, एक तो ये है कि जो आम कंज्यूमर खुद अपनी लैंड एक्वायर करता है, छोटी जमीन लेता है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करता है। एक वो है जो कि बिल्डर जो फ्लैट की सूरत में बनाता है। फ्लैट की सूरत में अगेन दिस इज द पॉलिसी इनिशिएटिव जो कि लेना है यहाँ पे मजीद इस तरह। लेकिन जो लैंड का जो इशू है वो तो सारे रिजॉल्व है, उनके लिए तो अभी लिमिट्स भी बढ़ा दिए लोन अप्रूवल की है। लेकिन बात आज भी यही है कि आपको लोन नहीं दिया जा रहा जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो जाए। वो तो बिल्डर्स के लिए, बिल्डर्स के लिए, वो बिल्डर्स के लिए। आम आदमी जो बना रहा है, क्योंकि जो मेजोरिटी आपके पास एक्टिविटी आएगी वो बिल्डर्स की आएगी। आप उतनी ही जमीन के ऊपर जब 100 अपार्टमेंट बनाते हैं तो मल्टीप्लीकेशन उसमें ज्यादा हो जाता है। तो आप कह रहे हैं कि जो आम पब्लिक नाज़रीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझने की बात है कि अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं और उस पर कंस्ट्रक्शन करने जाते हैं तो उसमें जो 3 टियर की आपको फाइनेंसिंग थी उसकी लिमिट्स बढ़ा दी गई हैं कि आप ज्यादा उधार ले सकते हैं। उसके ऊपर इस्लामिक बैंकिंग की साइट्स के ऊपर भी और कन्वेंशनल की साइट के ऊपर भी कि आप ज्यादा उधार ले सकते हैं हर टियर के ऊपर। और उसमें जो प्रॉब्लम्स थी कि पहली बार वो नई जमीन हो, पुरानी जमीन के ऊपर ना करें, और वो ट्रांसफर उसका पहली बार ही हुआ हो और मजीद ट्रांसफर ना हुई भी हो, वो आसानियां कर दी गई हैं अब आपके लिए। लेकिन अभी भी जो कंस्ट्रक्शन की साइड है, जो बिल्डर्स हैं, जो बड़े प्रोजेक्ट बनाते हैं, जो फ्लैट्स बनाते हैं, वहां पे ये एक पॉइंट है कि जो मजीद एड्रेस होना बाकी है। स्टेट बैंक इसके ऊपर काम कर रहा है, इसको मजीद एड्रेस करते हैं। ओवरऑल आप क्या समझते हैं मेहर साहब, इकोनॉमिक की सिचुएशन के कंस्ट्रक्शन हैज टू किक ऑफ राइट नाउ? यहाँ हमें लॉ में, रेगुलेशन में मॉडिफिकेशन की जरूरत यकीनी तौर पे पड़ेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मनसूबा लाए हैं वो एक इनोवेटिव है, तो उसमें फिर रेगुलेशन भी इनोवेटिव चाहिए। ये थ्रू आउट द वर्ल्ड एक लॉ है, और पाकिस्तान में भी अभी ट्रेडिशनली यही लॉ था कि जो हाउसिंग में हम जा रहे हैं उसमें मेजोरिटी जो बल्क आएगा वो फ्लैट्स की शक्ल में आएगा, अपार्टमेंट की शक्ल में। अपार्टमेंट में बैंक का तरीकाकार ये होता है कि वो उनको अपार्टमेंट को बाय करने के लिए लोन देता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं। ठीक है। और इवन जो कंस्ट्रक्शन हो रही होती है इस तरह की स्कीम में हाउसिंग की, उसमें खास स्टेजेस होती हैं, किसी स्टेज पे कंस्ट्रक्शन होगी तो कितना पेमेंट रिलीज होगी। अब मेजोरिटी तो क्योंकि फ्लैट्स में बाई करना चाहेगी ना, मेजोरिटी 80-90% तो वही लोग होंगे, ठीक है। तो वो अगर कंप्लीट हो जाए फिर बैंक लोन दे तो वो एक तरह का बाई कर रहे हैं, जिसको वेस्टर्न मार्केट में कहते हैं लीज करना, कि वो हाउसिंग लीजिंग का ये कंसेप्ट है। वो अगर करेंगे तो ये पाकिस्तान के केस में इस इनोवेटिव जो स्कीम ला रहे हैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक है। उसमें यह है कि कंस्ट्रक्शन की स्टेज पर ही, ठीक है, एक साथ ना दें, ग्रेजुअली दें, मुख्तलिफ स्टेजेस बना लें, किस स्टेज पे कितना लोन देना है, इंस्पेक्शन करते रहें, ऑडिट करते रहें कितनी कंस्ट्रक्शन हो गई है, लेकिन एंड पर ना दें। वो तो बाई करने के लिए होगा, कंस्ट्रक्शन के लिए नहीं होगा। ये स्टेट बैंक को रेगुलेशन में मैं समझता हूँ अगर चेंजेस नहीं की गई तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, ये कामयाब नहीं होगा। बिल्डर्स की तरफ से भी ये देखना है, बिकॉज बिल्डर्स अपना रिस्क है ना, इट्स नॉट अ लाइक रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट। अगर आप कहें कि पैसा बैंक दे, मैं सिर्फ वही पैसा है उसी से बना के ऊपर मार्जिन लेके चला जाऊं, सो इससे पहले बिल्डर खुद रिस्क लेता था, जमीन लेता था और आधा रिस्क शेयर होता था जो फ्लैट ले रहा होता था। अब चाह रहा है कि जो फ्लैट ले रहा होता है वो रिस्क शेयर करे, वो भी शेयर करे,
बैंक इतना शेयर करे और हम कम से कम शेयर करें. तो मतलब थोड़ा सा इनको इसमें फॉर्मुलेशन की जरूरत है. आपके पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल दुबई का है. सही. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچتے رہو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے، اور لوگوں کے رازوں کی قریب نہ کیا کرو اور نہ لوگوں کی نجی گفتگو کو کان لگا کر سنو. آپس میں دشمنی پیدا نہ کرو بلکہ بھائی بھائی بن کر رہو. وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے کم لاگت پر ذاتی گھر مہیا کرنے کی اسکیم کے تحت انتہائی آسان اقساط پر قرض کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. دیکھیے نیشنل بینک آف پاکستان کی ٹیلی تھون نشریات 28 مارچ شام 4:30 بجے سے 6 بجے تک براہ راست پی ٹی وی نیوز اور دیگر چینلز پر. کال کریں 05192155595. پوچھیں قرض سے متعلق سوالات اور بات کریں ایکسپرٹ سے. نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک. یعنی کہ پاکستان کی ایوریج آپ نکال لیں کہ جتنی ہماری پر ایکڑ کاسٹ ہوئی تھی اس میں ہمارے پاس جو کراپ آئی ہے 5.6 ملین. تو ابھی بھی ہماری حکومت کو جو اسٹیپس لینے چاہیے. ٹھیک ہے، کیا کیا سیدھا اسٹیپس بتائیے کہ جو میں کہتا ہوں یہ سارے اسٹیک ہولڈروں کو بٹھا کر ایک بورڈ بننا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ ایک ایمرجنسی کا سسٹم ہو گیا، کیونکہ 15 ملین کو ہم نے ٹچ کیا تھا 14.7 ملین بیل. صحیح ہے، وہ آج ہم 5.7 یا 6 ملین پہ آئے ہیں، یعنی کہ آپ کو کتنا بڑا 9 ملین بیل کا شارٹ فال ہے. اور ہمیں اگر اسی سیکٹر کو اگر ہم نے نہیں دیکھا تو ہمیں ڈکلائن ہوگا، کیونکہ گروور کو میز میں اس کی ییلڈ اچھی آ جاتی ہے. صحیح ہے. ویٹ دوسرے جو کراپ ہے نا جس میں رائس ہے
100 मन प्लस ही उनको यील्ड मिलती है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव मौजूद है। और कॉटन में अगर हमने सीड टेक्नोलॉजी उनको नहीं दी और उनको हमने अगर सपोर्ट प्राइस नहीं अनाउंस किया और फिनेंशियली उनको सपोर्ट नहीं दी, क्योंकि हमें कम से कम ग्रोअर को फैसिलिटेट करना चाहिए, क्योंकि उसके पास अपने पैसे नहीं होते हैं, वो मिडिलमैन से लोन लेते हैं, उसमें पेस्टिसाइड भी वही उनको देता है, फर्टिलाइजर भी है। तो मैं ये चाहता हूँ उनको लो मार्कअप या लो मार्कअप पे कॉटन स्पेसिफिक एक लोन अनाउंस करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को, कि ग्रोअर जो है मोटिवेट हो कॉटन कॉस्ट करने के लिए। और जो हमारे पास दूसरे एवेन्यूज हैं जैसे बलूचिस्तान है, वहाँ पे उनको लोगों को मोटिवेट करे कॉटन पे कि वो कॉटन वहीं पे हमें एरिया बढ़ सकती है। अगर हमारी, क्योंकि पंजाब में जो एरिया रिड्यूस हुई है वो सारे शिफ्ट, हमारे पास व्याड़ी कॉटन का एक बड़ा सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट होता था कॉटन प्रोड्यूस करने वाला, आज व्याड़ी में 1 मन भी कॉटन नहीं होती है। तो ये हमारे हुकूमत, चाहे प्रोविंशियल हुकूमत हो चाहे फेडरल हुकूमत हो, के इश्यूज आ जाते हैं कि 18 अमेंडमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, असल में काम करने के लिए किसी का इंटेंशन है नहीं, हर कोई अपना काम जो है दूसरे पे। ये इसमें थोड़ा बताइएगा कि 18 अमेंडमेंट में 2 पर्सपेक्टिव्स हैं। एक तरफ ये कहा जाता है कि जो सूबे हैं वो इंटरनली फंड्स को सही तरीके से मोबिलाइज नहीं कर रहे, अपने ही विद इन द प्रोविंस सही तरीके से उसको एलोकेट नहीं कर रहे और प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, उनका स्टेक ज्यादा है, फंड ट्रांसफर ज्यादा हो रहा है, एंड देन सूबे ही कहते हैं कि वफाक का काम है। सो आप एज अ ग्रोअर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि ये जो 2-3 जो आपने बताया कि फाइनेंस प्रोवाइड करना, चीज की क्वालिटी बढ़ाना, यील्ड बढ़ाना और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, इस पे आपने सूबों से, रिस्पेक्टिव सूबों से कोई आउटपुट लिया है? नहीं, मैंने कहा मैं तो यहाँ पे भी हमारे जो ज़राअत के मिनिस्टर हैं सिंध के या पंजाब के, क्योंकि मेजर सिंध में क्या प्रोग्रेस हुई है जरा? कुछ नहीं थी अभी तक, तो मुझे तो कोई नजर नहीं है कि सिंध की यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है कोई कॉटन के, लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे रेन पे कम से कम हमारे पास यानी कि 2 मिलियन बेल का लॉस हुआ है। ठीक है, वो ग्रोअर बेचारा रोडों पे आ गया, उनको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ पे इंश्योरेंस का एक इशू है कि पूरे सिस्टम में इंश्योरेंस ही नहीं है। हाँ, बाहर तो प्रॉपर इंश्योरेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि अब गवर्नमेंट तो नहीं पैसे देगी इनको। तो देखिए, मैं समझता हूँ इसमें मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोविंसेस की है। एग्रीकल्चर प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो रिसोर्स मोबिलाइजेशन है वो प्रोविंसेस में हो नहीं पाए, इवन 18th अमेंडमेंट के बाद भी नहीं हो पाए, वो हो नहीं पाए रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, वो प्रोविंसेस को करना होगा। जो फेडरल गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो जो फूड सिक्योरिटी है वो फेडरल सब्जेक्ट है। सही है। अच्छा, उसमें अगर हमने प्रॉपर एक मैकेनिज्म डेवलप ना किया सपोर्ट प्राइस का, सब्सिडीज का, उसमें प्रोविंस को और फेडरल को सबको बैठना होगा साथ। हम ये कह के जान नहीं छुड़ा सकते कि हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज नहीं है, गैप नहीं है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म इन एनी केस डेवलप करना होगा। और अगर वो मैकेनिज्म डेवलप ना हुआ तो फिर खुदा न खासा फूड इनसिक्योरिटी तक बात जा सकती है। आज तो हम कॉटन की कम क्रॉप की या वीट की कम क्रॉप की बात कर रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी तक भी बात जाएगी। ये प्रोविंस को और फेडरेशन को बैठ करके ये मसला हल करना होगा। कोई मैकेनिज्म जरूर बनाए सपोर्ट प्राइस का और सब्सिडीज का। सब्सिडीज में हम पूरी दुनिया में सबसे पीछे हैं, एग्रीकल्चर को हम कुछ नहीं दे रहे हैं, वो नहीं देंगे, वो बैकबोन तो वही है ना। सही है, उसका हमें मैकेनिज्म प्रोविंसेस के साथ मिलकर। अच्छा, मुझे बताएं कि प्रोविंसेस के अंदर विद इन द सिंध आपको कितनी R&D में प्रोग्रेस नजर आई? बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि अगर हम 5 साल की एक्सपेक्ट करते हैं। सिंध में शक्कर एंड सीड कारपोरेशन था, वो पिछले 10 सालों से बंद पड़ा, जो लोगों को ग्रोअर को सीड देता था। अच्छा, वो 10 साल से बंद है? बंद पड़ा है, उनके लोगों को तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं आपको और कुछ बता सकता हूं जो ऐसी चीजें कि आप तस्वर नहीं कर सकते। यानी कि ओन करने वाले जो है, एक होती है स्टेट होती है ओन करती है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। इसी तरह पंजाब में सीड कारपोरेशन है, वहाँ पे बहुत बड़ा पहले सीट होती थी हमारे ग्रोअर को, पंजाब सीड कारपोरेशन, लेकिन ये इदारे इनका कोई लेने ओन करने के लिए अभी वहाँ पे जो हमारे सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनको एप्टमा के आधार पे छोड़ा गया कि एप्टमा सेस देगी, वो चले गए कोर्ट में, उन्होंने सेस देना बंद कर दी। भाई ये हुकूमत की रेस्पॉन्सिबिलिटी, पाकिस्तान का जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, ये स्टेट अपने ऊपर इसका फंड रखे, रिजर्व रिसर्च में रखे, क्योंकि रिसर्च में इन्वेस्टमेंट अगर नहीं होगी स्टेट की तो हम कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे दूसरे कंट्री। आई थिंक मगर साहब बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है ये, बिकॉज जो इकोनॉमी में बेहतरी तो आ रही है नंबर्स में, लेकिन अगर पाकिस्तान को देखें, कंपेयर करें लॉन्ग टर्म कंपैरिजन के ऊपर,
تو ہمیں یہاں سے مزید ان ریسرچ کی سائڈ پہ کافی کام کرنا ہے. واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے آپ کے فگرز اس وقت بہت اچھے آ رہے ہیں, یہ بات بالکل صحیح ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس کو کمپیئر ٹو واٹ ایئر کر رہے ہیں. صحیح کہا. آپ کیا اس کو کورونا وائرس والی ایئر سے 2020 بیس افیکٹ تو نہیں ہے کمپیئر کر رہے ہیں, تو وہ بیس افیکٹ بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور آپ کو تو سب کو معلوم ہے کہ امپورٹ ویسے ہی گر گئیں, آپ کو آئل کی پیمنٹس کے اندر ایڈوانٹیج مل گیا, ڈالر آپ کے سامنے ہے, آپ کے پاس باہر سے جو پیمنٹس آ رہی ہیں, جو ورکرز کی ریپیٹیشن آ رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. جنہوں نے آئل بھی کافی ابھی تک حکومت نے پاس آن نہیں کیا, تبھی اور تھوڑا سا یہی ہے کہ آپ اس لیے اسٹیبل چل رہے ہیں. دیکھنا آپ نے فیوچر میں ہے کہ آپ کہاں جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی ہے یا دوسرے ڈاکٹر صاحب نے کی ہے وہ بالکل صحیح ہے. پروونشل سبجیکٹ ہے, اون کون کرے گا, اونرشپ کون لے گا اس کی. پنجاب کے اندر آپ کے پاس کاٹن گرو ہوتی ہے, میجر ایریا وہ ہے, تو وہاں پہ کیا ایڈوانٹیجز اور کیا نہیں ہے. میری انفارمیشن یہ کہ وہاں سیڈ جو ہے وہ 100 قسم کے سیڈ ہوتے ہیں, یا پیپر میں جو سیڈ آپ کو دیا جاتا ہے جو بہترین کوالٹی کا ہوتا ہے, اصل میں وہ نہیں پہنچتا. اچھا, اصل میں وہ پہنچتا ہی نہیں ہے. تو جی اس کو اون کرنے والا کوئی نہیں. اونرشپ کس کی ہوگی؟ اب آپ اس کو سبجیکٹ بنا لیں فیڈرل یا سبجیکٹ بنا لیں پروونشل, نقصان پاکستان کا ہے. ہاں, نقصان عوام کا ہوگا, عوام کا ہے. کوئی مہنگی قیمتیں دیں گے, پروڈکٹیوٹی لو ہوگی. تو اگین میں یہی امید کر سکتا ہوں کہ جس طرح خان صاحب نئے نئے آئیڈیاز کے ساتھ آؤٹ آف دا باکس سوچتے ہیں, کاٹن کے اوپر بھی اسی طرح سوچیں, کیونکہ اس کے اوپر ایک پورا ایکسپورٹ کا سیکٹر ڈپینڈ کرتا ہے, اور ٹیکسٹائل 60% آف یور ایکسپورٹ. بیکاز آپ کا وہ پھر ایکسٹرنل سائڈ پوری خراب کر دے گا. کرنٹ اکاؤنٹ آف ٹائم آپ پلیز کنکلوژن دیجیے گا. میں کہتا ہوں یہ جو کاٹن ہے یہ رورل اکانومی میں جو ان اسکلڈ لیبر ہے, امپلائمنٹ ہے, مور دین 40% کو انگیج کرتا ہے. کاٹن کے لیے آپ نے ایک بورڈ بنانا چاہیے. میں پرائم منسٹر پاکستان کو آپ کے توسط سے کہتا ہوں کہ جو بھی سارے اسٹیک ہولڈرس میں ایپٹما, گروور, جیننگ انڈسٹری, جیننگ انڈسٹری کا ڈائریکٹ ریلیشن ہے گروور سے, تو ان سب کو بٹھا کر ایک یعنی کہ جو دنیا نے اپنے پاس ٹیکنالوجی اپنائی, ہمیں کوئی ریسرچ نہیں کرنی ہے. جو دنیا کر رہی ہے اس میں چائنا ہمارا نیبر کنٹری ہے, ہندوستان ہمارا نیبر کنٹری ہے, جو انہوں نے ٹیکنالوجی اپنائی ہے, اپنی گروور کی پروڈکشن بڑھائی ہے. کیونکہ ایک اصل ریزن ہے کہ پروڈکشن کس طرح بڑھائی جائے جس سے ہمارے گروور کو پروفٹ ہو, تو وہ کاٹن کی سوئنگ کرے گا. اسی طرح جہاں ہیل بڑھتی ہے تو اس کے لیے ہم نے کس طرح اس کے پیسٹ مینجمنٹ کس طرح ہونی چاہیے, تو وہ اگر ہم ایگزیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اگر اس پہ ہم ایک بورڈ بنا کر ان کو ہم یعنی کہ ایک ریسپانسبلٹی دیں کہ یہ آپ کا کام ہے, اس کو آپ نے اون کرنا ہے. ٹھیک ہے, صرف ایگزیکیوشن کا مسئلہ ہے, باقی تو کوئی ایشو ہے نہیں کہ ہم نے کوئی اس پہ ریسرچ کر کے کوئی نیا پارٹ کھڑا کرنا ہے. ٹھیک ہے, ری انوینٹ دا ویل نہیں کرنا. جی سر, یور فائنل. دیکھیں ابھی تک جو ہوتا رہا ہے نا, ٹیکسز سیس پے کر رہے ہیں, ٹیکسز پے کر رہے ہیں سیڈ ڈیولپمنٹ کے لیے, R&D کے لیے, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے لیے, ایلڈ بڑھانے کے لیے. جو ٹیکسز یا سیس پے کر رہے ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر کر رہا ہے, اور کس نے کرنی ہے, ہونی ہے گروور کی اسٹیج پہ. وہ فنڈ جو پرائیویٹ سیکٹر دے رہا ہے وہ گورنمنٹ کے ادارے کنزیوم کرتے رہے, یوٹیلائز کرتے رہے, گروور اس کو امپروومنٹ کر نہیں پایا. یہ گورنمنٹ کے اداروں سے نہ کرائیں, اس کو پورے جو یہ ریسرچ کے ادارے ہیں یہ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کر دے. وہی تو ٹیکس دے رہے ہیں, ٹیکس وہ دے رہے ہیں, لیکن ریسرچ کیا ہو رہی ہے ان کو نہیں پتا. تو وہ کوئی ایلڈ نہ امپروو ہو پا رہی ہے, نہ سیڈ ڈیولپمنٹ ہو پا رہی ہے, نہ R&D ہو پا رہی ہے. جو ٹیکس دے رہا ہے اسی کو مینیج کرنے دیں, یا کم از کم وہ انسپیکٹ کر سکے, اس کے رائٹس ہیں, کیا ڈیولپمنٹ ہونے والی ہے. بہت ہی کی پوائنٹ ہائی لائٹ کیا. آن دیٹ نوٹ ڈاکٹر ایوب صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. ڈاکٹر جسومل صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کا. مدر صاحب, اٹس آلویز ونڈرفل ٹاکنگ ٹو یو. ناظرین, بہت ہی کی پوائنٹس ہائی لائٹ کیے گئے. اگرچہ اکنامی کے کی انڈیکیٹرز بہتری کی طرف گامزن ہیں, انفلیشن جو مزید کہا جا رہا ہے اسٹیٹ بینک کی جانب سے کہ تھوڑی سی پک کرے گی رمضان کی وجہ سے, اس کے بعد دوبارہ اسٹیبلائز ہوگی. ڈسکاؤنٹ ریٹ ریکارڈ لو لیولز پر مینٹین کر رہا ہے اسٹیٹ بینک. اوور آل ایکسٹرنل اکاؤنٹ بھی آپ کا بہتر ہے, اور جو فسکل سچویشن ہے وہ بھی نسبتاً بہتر ہے. پرائمری اکاؤنٹ آپ کا سرپلس کے اندر ہے. لیکن لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کو برقرار رکھنے کے لیے اور لانگ ٹرم کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج بلڈ کرنے کے لیے آپ کو ایگریکلچر سیکٹر میں اگین فائنینس کو مہیا کرنا پڑے گا, سیڈ کوالٹی بہتر کرنی پڑے گی, ییلڈز بڑھانی پڑے گی, انشورنس دینی پڑے گی اگینسٹ سم آف دی انفورسین ایونٹس جو کہ بتائے بھی گئے. تو یہ تمام تر چیزیں ہی ایک کنڈیوسو انوائرمنٹ پیدا کریں گی تاکہ آپ اگلے 5 سے 10 سال کے اندر جا کے اپنے خطے کے دوسرے ممالک سے کمپیئر کر سکیں اپنے آپ کو. اور خاص طور پہ جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں کاٹن ہو گیا,
یہ تو آپ کا سیدھا اسٹریٹ اوے سپلائی چین میں جا رہا ہے ٹیکسٹائل کے اندر، ٹیکسٹائل جا رہا ہے آپ کے ایکسپورٹ کے اندر. تو یہاں سے اگر کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ کو ایک ایکسٹرنل اکاؤنٹ پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، ٹیکسٹائل کی پرائسز پہ بھی امپیکٹ پڑے گا، ایکسپورٹ کمپیریٹیونیس پہ بھی امپیکٹ پڑے گا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کو ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان باقر عباس جعفری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के कम लागत पर जाती घर मुहैया करने की स्कीम के तहत इंतहाई आसान इकसात पर कर्ज की सहूलत फराहम की जा रही है. देखिए नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की टेलीथॉन नशरियात 28 मार्च शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक बराह रास्त PTV न्यूज और दीगर चैनल्स पर. कॉल करें 051-921-5595. पूछें कर्ज से मुतालिक सवालात और बात करें एक्सपर्ट से. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कौम का अपना बैंक. دین اسلام ضابطۂ حیات ہے. دین اسلام امن اور سلامتی کا راستہ ہے. ذرا سا غور و فہم ہمیں اس راستے کا مسافر بنا سکتا ہے اور دین اسلام کے احکامات کو ہمیں سمجھا سکتا ہے. صراط مستقیم ہر جمعے کی شام 5:30 پر. بھارت میں دسمبر 2019 سے نافذ العمل متنازع شہریت کا قانون ہندوتوا کے مذہبی تعصب پر قائم مودی سرکار کے انتہا پسند اقدامات کی بدترین مثال ہے. اس متنازع قانون کے خلاف بھرپور مقامی احتجاج اور شدید عالمی رد عمل کے باوجود بھارت میں اشروں سے مقیم دوسرے ممالک سے آئے مسلمانوں کو بھارتی شہریت کے آئینی و جمہوری حق سے محروم کیا جا رہا ہے. ہندوتوا اصول کے مطابق ہندوستان اگر صرف ہندوؤں کا ہے تو پھر مودی سرکار پہ جمہوریت کا لبادہ کیوں؟ قرآنی آیات اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احترام ہم سب پر فرض ہے. تعزیرات پاکستان کے سیکشن 295B کے تحت قرآن پاک کی توہین قابل سزا جرم ہے جس پر عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے. اس کو گندگی یا ردی میں نہ پھینکا جائے. صرف یہ یاد رکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے نہیں جھکنا.
ताजुब नहीं है कि ये चार सू बदल जाए।